വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമിടെ വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ ബിൽ അവതരണത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ബിൽ അവതരണത്തെ 207 അംഗങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചു, 126 പേർ എതിർത്തു. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए. ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുന്നതാണ് നീക്കമെന്നും ബില്ല് പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. This actually is a fundamental. This bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So, what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, we just एक मिनट सुनिए. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Sir, number one, the 131st Constitution Amendment Bill is not meant for the women reservation, but it is meant for the delimitation. That is the basic objection we are raising. Sir, always the Honorable Minister, the Home Minister is always talking about the women's reservation. Already, as per the constitutional provision, this House unanimously, except 2 honorable members, this House unanimously passed the Women Reservation Bill by 2023 Act. That has become the part and parcel of the Constitution that is in existence. I strongly oppose the introduction of the Constitution 131st Amendment. Sir, any constitutional amendment must uphold federalism, democracy and social justice. However, this bill raised serious concern, having been introduced without adequate consultation with the state government and stakeholders. I urge the government must withdraw the bill after the bill will come after the census and implementation later. ബില്ലിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം. बिल के पुरस्तापित हुए बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं. एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं. अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या न करना. तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं. उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है. മുസ്ലിം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബില്ലിൽ സംവരണമില്ലെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി. വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും അഖിലേഷ് യാദവും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं. अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही. मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी. 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे. मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं
कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് DMK അംഗങ്ങൾ കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് സഭയിലെത്തിയത്. ബില്ലിൽ പ്രതിപക്ഷ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നേതൃത്വം നൽകും. PR അരവിന്ദ് വിവരങ്ങളുമായി. അരവിന്ദ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വോട്ടെടുപ്പിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത. അതിൽ എത്ര പേരാണ് അനുകൂലിച്ചതിന് കണക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ 207, 126 എന്ന തരത്തിലേക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘമായ ചർച്ചയാണല്ലോ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ബില്ല് അവതരണത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ബില്ല് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് ബില്ല് അവതരണത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 126 പേർ ബില്ല് അവതരണത്തെ എതിർത്തപ്പോൾ 207 പേർ ആ ബില്ല് അവതരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഈ ബില്ല് സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. കൃത്യമായി ഓരോ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ബില്ലിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എതിർക്കുന്നതെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടാണ് സ്പീക്കർ ഇതിൽ ശബ്ദ വോട്ടോടെ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കാമെന്ന് ഉന്നയിക്കുകയും പക്ഷേ കൃത്യമായി തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ബില്ല് അവതരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 207 പേരാണ് ബില്ല് അവതരണത്തെ ഇപ്പോൾ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്തത്. അതേസമയം 126 പേർ ബില്ലിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്തു. കൃത്യമായ ചർച്ച ലോക്സഭയിൽ ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കും. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആയിരിക്കും ഈ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക. ഇതുകൂടെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, KC വേണുഗോപാൽ, ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. BJPയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വനിതാ നേതാക്കളായിരിക്കും ഈ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക. ഇതുകൂടെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 3 മണിക്ക് ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുമെന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് സമാനമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. ശക്തമായി തന്നെ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ KC വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, CPM അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളും ശക്തമായി തന്നെ ആ ബില്ലിനെ എതിർത്തു. എന്തായാലും ബില്ല് അവതരണത്തിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബില്ല് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ 3/2 ഭൂരിപക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആവശ്യമാണ്. നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ 3/2 ഭൂരിപക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബില്ല് പാസ്സാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ കൃത്യമായ ചർച്ച ലോക്സഭയിൽ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കും. എന്തായാലും ബില്ലിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയത് കൃത്യമായി ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഈ വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ല്. 2023 തന്നെ വനിതാ സംവരണത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് അത് വനിതാ സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടത്തി 2029 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ശക്തമായി തന്നെ എതിർക്കും. ഇതിനെതിരെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രചാരണങ്ങളെയും എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുമെന്നതാണ് KC വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ചർച്ചയിൽ അറിയിച്ചാൽ മതിയെന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ അതിൽ അറിയിക്കാം, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ബില്ല് അവതരണത്തിന് എതിർക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്നത് അമിത്ഷാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും അഖിലേഷ് യാദവും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തമ്മിൽ നടന്നിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനമാണ് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനും തന്നെ ബില്ലിൽ ചർച്ച ആരംഭിക്കും. ഏകദേശം 18 മണിക്കൂറോളാകും ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച നടക്കുക. അതേസമയം രാജ്യസഭയിൽ മറ്റന്നാളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുക. 16 മണിക്കൂറോളം രാജ്യസഭയിലും ചർച്ച നടക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 3/2 ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ല് പാസ്സായേക്കില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബില്ല് അവതരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 207 പേരാണ് ബില്ല് അവതരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത്. അതേസമയം 126 പേർ ബില്ല് അവതരണത്തെ എതിർത്തും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനുജ, ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.